We have people listen about or heard about BPD. इंते मुंडी कर बच्चे मुंडे वरे ना इधर आने से पहले कोई भी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया है क्या या साइकोलॉजिस्ट के पास गया है क्या तो वो लोग क्या डायग्नोस किया आप लोगों को बाइपोलर व्हाट इज बीपीडी फुल फॉर्म इज बाइपोलर if any alcoholic or addict will go to a psychiatric doctor, he will diagnose you with bipolar disorder. Or else if you go for a psychologist, Patabrahmana దగ్గర కానీ రోషని మన ఆయన దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ other than and recovering alcoholic or addict, any practitioner of psychologist or psychiatrist will diagnose you with bipolar disorder. Bipolar disorder. What is bipolar disorder? What is bipolar disorder? Splitting personality. Splitting personality, okay. You know, there are two stages in the bipolarity. What are those? One is manic state, another one is डिप्रेशन स्टेट. बाइपोलरिटी में दो चीज रहता है, एक मैनिक स्टेज रहता है, एक डिप्रेसिव स्टेज रहता है. मैनिक स्टेज में इंसान कैसा रहता है बोले तो he will be aggressive, destructive, hallucinations or suicidal tendencies, or thoughts. Destructive in the sense self-destructive or destruction towards others. Others in the sense people, places and circumstances. And while coming to depressive state, he will be isolated. He will become isolated. He will get suicidal thoughts. He will be completely in self-pity mode. He won't interact with society. He will be in his complete. Here also there might be hallucinations or delusions. Or delusions. So now you people compare yourself whether you both have these two tendencies or not. ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేసుకోండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీలో ఈ రెండు టెండెన్సీస్ ఉన్నాయా లేవా? చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సూసైడల్ థాట్స్ లేకపోవచ్చు, సూసైడల్ ఇది లేకపోవచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సూసైడల్ థాట్స్ వాట్ యూ పీపుల్ యూస్ టు డూ? మీకు కావాల్సిన వస్తువు దొరకకపోతే ఎమోషనల్ బ్లాక్ మైల్. ఇస్ ఇట్ నాట్ సూసైడల్ థాట్? చేస్తాను అనే ఆలోచన వచ్చింది అంటే ఇట్స్ చెయ్యరు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ బైపోలార్ డిజార్డర్ పీపుల్ when reach to peaks then only they will have that suicidal thoughts of this thing. Bipolar disorder people ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరు కూడా అంత ధైర్యం ఉండదు because of lack of inferior core level of lack of inferiority leads to BPD. Bipolar disorder core level of inferior complex ఉన్న వాళ్ళకి BPD వస్తుంది. Schizophrenia is different and BPD is different. Schizophrenia people may attempt suicide but bipolar disorder people cannot attempt
suicide because they have core level of inferiority. వాళ్ళు చాలా భయంగా ఎప్పుడు బతుకుతూ ఉంటారు. బట్ suicidal thoughts అనేవి ఎందుకు వస్తాయంటే they will what they want mainly BPD రావడానికి లక్షణం ఏంటంటే they can't hear the word no. నాకు జరగదు అనే పనిని एक मेरे को मना कोई नहीं करना है. मैं जो सोच आया था my thoughts को कोई भी मेरा सोच को कोई भी मना नहीं करना है. अगर मेरे थॉट्स को कोई भी मना कर दिया या सिचुएशन परमिट्स किया I will become manic. या सिचुएशन परमिट नहीं किया I will went into depression mode. Is it what happened from your childhood or not? ఇదే కదా మీ చిన్నప్పటి నుంచి జరిగింది. మీరు ఇంట్లో 100 రూపాయలు అడిగారు 1000 రూపాయలు అడిగారు పార్టీ కోసం. You haven't get what you have done, threatening the family or else becoming aggressive, self destructive, చేతులు కోసుకోవడం కాళ్ళు కోసుకోవడం అది చేయడం చచ్చిపోతానని బెదిరించడం ఇది చేయడం అది చేయడం మొత్తం నాన్న అమ్మమ్మ చేయడం వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు ఎందుకు చేస్తున్నారు. ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్లో నాన్న అమ్మ గట్టిగా ఉంటే బాబాయ్ వాళ్ళు గట్టిగా బాడీ బిల్డర్స్ ఉంటే what you used to do, you used to simply farak the door and sit in the room and isolate yourself from your complete world. సొసైటీలో కలరు ఫోన్ చేస్తారు తలుపు తీయరు ఐసోలేట్ అయిపోతారు సొసైటీ. ఇంకా యూ విల్ గోయింగ్ టు ఏ సెల్ఫ్ పిటీ మోడ్ స్టేటింగ్ దట్ నాకు ఏమీ ఎవరు చేయరు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరు నన్ను ఎవరు ఆలోచించరు. సో ఈ లెవెల్లో ఏమవుతుందంటే యాజ్ ద బీపీడీ ఈస్ గోయింగ్ ఇది ఇట్లానే ఉంటే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బీపీడీ. దీన్నే మన వాడుక భాషలో అయితే మన ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఏమంటున్నాం మనం రికవరీ. మన ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ బీపీడీని ఏమంటున్నాం మన ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ లో దీనికి ఏం పేరు పెట్టుకున్నాం ఎడిక్టివ్ పర్సనాలిటీ. సో ఈ ఎడిక్టివ్ పర్సనాలిటీలో దేర్ ఇస్ నో కెమికల్ రైట్. ఇంకా కెమికల్ అంటే కాదే కదా. ఇఫ్ దిస్ పర్సనాలిటీ ఇదే పర్సనాలిటీ మీకున్న బీపీడీ పర్సనాలిటీ ఆర్ ఎడిక్టివ్ పర్సనాలిటీ మైనస్ కెమికల్స్ క్యాన్ లీడ్ టు బీపీడీ ఆర్ నాట్. బీపీడీ అనేది ఒక సైకాట్రిక్ డిజార్డర్. బీపీడీ అనేది ఒక సైకాట్రిక్ డిజార్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మీ జేబులో 100 రూపాయలు ఉంది. మీరు మీ ఇచ్చి ఫోజ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆర్ మీ టాక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. always live in the always living in the illusionary world. Grandiose talks ఉంటాయి. కొంచెం మన దగ్గర కొంచెం సక్సెస్ ఉన్నప్పటికీ I will be grandiose, I will be false pride, I will live in the illusionary world. These are all the symptoms of BPD. These are also the same the symptoms of ఇద్దరికి పేర్ల డిఫరెన్స్ అంటే రెండింటికి పేర్ల డిఫరెన్స్ అంటే కృష్ణుడన్న కృష్ణుడే శ్యామ్ అన్న కృష్ణుడే అంతే పేర్లు మార్చుకున్నారంటే వాళ్ళు. బట్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ ద సేమ్. ద డిఫరెన్స్ ఓన్లీ హియర్ ఈస్ మిమ్మల్ని ఎడిక్టివ్ పర్సనాలిటీ నుంచి కంప్లీట్ గా బీపీడీకి మార్చకుండా చేసింది మీ బ్రెయిన్ ని స్టెబిలైజ్ చేసింది ఎవరు మీ బ్రెయిన్ ని స్టెబిలైజ్ చేసింది ఎవరు chemicals. If minus chemicals you people would have been completely becoming a BPD patient. BPD patient ఎవరైనా చూసారా ఇక్కడ కంప్లీట్ బైపోలార్ డిజార్డర్ పేషెంట్ ని ఇక్కడ అయితే ఎవరు లేరు మన గ్రూప్ లో అయితే ఎవరు లేరు చూపిద్దామన్నా కానీ. సో ఏముండదు వాళ్ళ దగ్గర గొప్ప గొప్ప సార్ రవి
He is a mixture of BPD and schizophrenia. BPD leads to over BPD leads to schizophrenia. ఆయన ఏం చెప్పుకుంటారు, నేను MBBS FRCS. He has discontinued his MBBS, but still living in the illusionary world. If you would have been introduced to a chemical, you would have been normal like all of us. మనం నార్మల్ ఏం లేం, ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఉన్నామో లైఫ్ సంగనాయిపోయింది. బట్ ఈవెన్ దో ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ వుడ్ నాట్ బి ఇల్యూజన్స్, కానీ హాలోజినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇల్యూజన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ రాకపోతుంది. అండ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ పీపుల్లో ఏమవుతుంది, ఓవర్ అబ్యూస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ leads to hallucinations, leads to delusions. Hallucinations అంటే తెలుసా మీకు? Hallucinations అంటే తెలుసా? Hallucinations అంటే లేని ఉన్నట్టుగా వినిపించడం. నాకు ఎవరు నా పక్కన ఎవరు ఉండరు, బట్ ఐ కెన్ హియర్ ద సౌండ్స్ ఆర్ కమాండ్స్. I can hear some sort of command. This is called auditory hallucinations. This is called auditory hallucinations. నా ముందు ఎవరు ఉండరు, కానీ I can see the people. That is called visual hallucinations. Next, I don't have any problem of my body. నా బాడీలో ఎక్కడ నొప్పి ఉండదు, నా బాడీలో ఎక్కడ పెయిన్ ఉండదు. I don't feel any, really I don't have any pain or any problem in my body, but I felt that there is something wrong with my body. That is called oscillatory hallucinations. నాకు ఏ రోగం ఉండదు, కానీ నేను ఏదో రోగం ఉన్నట్టు, నాకు ఇక్కడ చేతులు నొప్పిగా ఉన్నాయి, కీళ్ళు నొప్పిగా ఉన్నాయి, అక్కడ నొప్పిగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ నొప్పిగా ఉన్నాయి అని చెప్పి నేను ఊహించుకుంటూ ఉంటాను. మీ ఏ సమస్య? What? From where? Hallucinations. The first one is auditory hallucinations. There will be no one in the room, but you alone sit in a room and you can hear some commands or some voices. నువ్వు కొన్ని కమాండ్స్ వింటావు, ఆర్ కొన్ని కమాండ్స్ నీకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆర్ కొన్ని కమాండ్స్ నీకు someone will order you, accordingly you will talk. Which doesn't exist. Sorry? Which doesn't exist. అక్కడ ఎవరు ఉండరు, అక్కడ నిజంగా ఎవరు మాట్లాడరు, అక్కడ నిజంగా ఎవరు ఉండరు, కానీ నీ అంతటి నువ్వు వాళ్ళు చెప్పిన కమాండ్స్ కి నువ్వు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటావు, ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళు మాటలకి నువ్వు జవాబు చెప్తా ఉంటావు. చూస్తూ ఉంటారు కదా మీరు, వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం ఉంటారు, వాళ్ళలో వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడిటరీ హాలోజినేషన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే విజువల్ హాలోజినేషన్స్. విజువల్ హాలోజినేషన్స్ ఎక్కువగా ఎవరిలో వస్తాయంటే తాడి తాగిన పేషెంట్స్ లో, కానీ విత్డ్రాల్స్ లో, ఆల్కహాల్ విత్డ్రాల్స్ లో విజువల్ హాలోజినేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటారు, మా అత్తమ్మ వాళ్ళు బయట ఉన్నారు, మొన్ననే చూసినాం కదా ఇద్దరు ముగ్గురిని, కార్తీక్ అక్కడ మా అత్తమ్మ ఉంది, మా అమ్మ ఉంది అనిపించిన నీకు, అక్కడ మా అమ్మ ఉంది, మా అత్త ఉంది, మా వాళ్ళు బయట ఉన్నారు, వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజువల్ హాలోజినేషన్. యూ కెన్ స్టిల్ సీ దిస్ థింగ్. దట్ మే బి ఎ కన్ఫ్యూజన్. That may be a confusion created by the imbalance of the brain. Confusion another created out in brain because of the imbalance of the brain. The third thing is oscillatory hallucinations. That is called నాకు ఏ రోగం ఉండదు, బట్ నేను ఒక రోగం ఉంది అని చెప్పి ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. నాకు కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి సార్, నాకు చేతుల నొప్పులు ఉన్నాయి, నాకు తలనొప్పి ఉంది, అస్తమాతో మాటలు వేసుకోవడం, సారీ ప్రతి దానికి గోళీలు వేసుకోవడం, ప్రతి దానికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవ్వడం, ప్రతి దానికి నాకు ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను బాధపడడం. సో ఒక రకమైన మెంటల్ స్టిగ్మాలో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హాలోజినేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ డెల్యూషన్స్. డెల్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే it's a bad trip. It may happen because of overabuse of chemicals, or because of BPD genetically.
జెనెటికల్ బీపీడీ ఎందువల్ల వస్తుందో బీపీడీ మే అక్కర్ బికాస్ ఆఫ్ జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్ or else because of the food structure or else because of the over and అతిగా ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల కానీ or else because of the stress వీటి వల్ల బీపీడీ వస్తుంది. ఒక ఇల్యూజన్లో బతికేస్తారు. తాతలు చిన్న సామెత ఉంది, బీపీడీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మా తాత నేతులు తాగాడు నేను వల్ల మూతులు తాగుతాను. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద బీపీడీ. నేను మా ఇంట్లో ఏమీ ఉండదు కానీ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ మై ఫ్యామిలీ వాజ్ రిచ్ బట్ ఐ స్టిల్ ఫీల్స్ ద ఐ యామ్ ద సేమ్. సో ఈ డెల్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక బ్యాడ్ ట్రిప్ జరుగుతుంది ఎక్కువగా తాగినప్పుడు కానీ లేకపోతే జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కానీ. అదేంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది. దేర్ మైట్ బి సమ్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెన్. అది జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు, మీరు పడుకున్నప్పుడు అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ రియల్ గానే ఆ ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. బట్ యూ పీపుల్ స్టిల్ చేజ్ ద ఇన్సిడెంట్. అది ఎంతవరకు నిజము అన్న ఒక కన్ఫ్యూజన్ మీద ఏర్పడిపోతుంది. అది ఎంతవరకు నిజం అన్న ఒక కన్ఫ్యూజన్ మీద ఏర్పడిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇల్యూజన్. ఇల్యూజన్ అంటే భ్రమ, డెల్యూషన్ అంటే భ్రమ కాదు. సో రియల్లీ హ్యాపెన్స్. ది ఇన్సిడెంట్ అన్నది నిజంగా జరుగుతుంది. బట్ యూ కాంట్ బిలీవ్ వెదర్ దట్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్, ఆర్ యూ విల్ బిలీవ్ దట్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాస్ బీన్ డైరెక్టెడ్ బై సమ్వన్. That incident has been not done by me, it has been directed by someone. ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎవరో డైరెక్ట్ చేశారు అని చెప్పి నేను అనుకుంటాను. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద బ్యాడ్ ట్రిప్. మన లాంగ్వేజ్ లో అయితే బ్యాడ్ ట్రిప్ అంటాము, ఆల్కహాలిక్ లాంగ్వేజ్ లో దీన్ని బ్యాడ్ ట్రిప్ అంటారు. ఆల్కహాలిజం లో అడిక్షన్ లో ఇన్ ద సేమ్ యాజ్ కమింగ్ టు బీపీడీ ఇట్స్ కాల్డ్ డెల్యూషన్స్. సో ఈ బీపీడీ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆల్ ద ఎడిక్ట్స్ అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ 99% of the addicts and alcoholics are BPD patients. 1 year బాగుంటారు, 6 months ఇంట్లో ఎంతమంది చెప్తారు, ఎన్నిసార్లు మీకు చెప్పుకుంటారు, అరే మొన్న अभी तक ठीक है सर, लॉकडाउन तक ठीक है, 6 महीना बहुत अच्छा है, 1 साल बहुत बढ़िया बिजनेस किया था, ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर पाया. ये बीपीडी पेशेंट में ये खूबी और एक रहता है कि अगर जो भी कॉन्सेंट्रेट करता ना 200 he will give his 200%, not 100%, and they cannot balance their life. The main disorder for this BPD patients is or addictive person of this, they can't balance their life. जो भी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, इतना इन्वॉल्व होता है कि वो लोगों को दुनिया पता नहीं चलता है. మనం ఏమైనా పని చేస్తుంటే ఆ పని మీద నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటాం తప్ప ఇంకా చుట్టుపక్కల పాడవుతుందా, చుట్టుపక్కల ఏమైనా అవుతుందా, చుట్టుపక్కల ఏమైనా తొందరపాటుతనం అంటే చూడండి అది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళలో. ఇంపల్సివ్ నేచర్, ఇంపల్సివ్ కూడా కాదు తొందరపాటుతనం, ఇంకా అది చేసేయాలి. వై దట్ నేచర్ విల్ బి దేర్? బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. నేను చేయకపోతే వేరే వారికి పేరు వచ్చేస్తుందేమో అన్న ఒక స్టిగ్మా వాళ్ళలో ఏర్పడిపోతుంది. దానివల్ల ఏ టాస్క్ అయినా వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కెమికల్ అబ్యూస్ లో లేనప్పుడు లేకపోతే ఇంకా కెమికల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ కానప్పుడు వాళ్ళు దాని మీద ఓవర్ ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఏ పని మీద ఎంత ఫోకస్ చేయాలో అంతనే ఫోకస్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఓవర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓవర్లీ డూయింగ్ సంథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ it's an, what is the meaning of addiction? What is the meaning of addiction? Doing something which extends. Doing anything in excess. Doing anything in excess. తెలుగులో అయితే సంస్కృతంలో అయితే మంచిది ఈ ప్రోవర్బ్ ఉంది. గుర్తుందా? శ్రీనివాస్ సునీల్, అతి సర్వత్ర వచ్చే. అతిగా చేసే పని ఏదైనా, యూ హ్యావెంట్ టేకెన్ యువర్ బాత్, ఇది టేకెన్ యువర్ బాత్ అమ్మా. అతి సర్వత్ర వచ్చే. डूइंग एनीथिंग इज एन एडिक्शन. सर मैं केमिकल ही लेता हूँ, मैं दारू ही पीता हूँ, मैं यही करता हूँ, मैं वो ही करता हूँ, वो नहीं है. ईटिंग फूड इन एक्सेस इज एन एडिक्शन. Doing love in a some obsessed with someone
ఎవరితో అయినా ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్న చిన్నప్పుడు మీరు అర్థం మీకు తెలుసో మీరు మీరు రిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చాయో మేబీ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ అబ్సెస్డ్ విత్ హిమ్ 24 గంటలు వీటితోనే ఉండాలి 24 అవర్స్ ఐ వాంట్ టు బి స్టే విత్ హిమ్ 24 అవర్స్ ఐ వాంట్ టు బి స్లీప్ విత్ హిమ్ 24 అవర్స్ ఐ వాంట్ టు బి విత్ హిమ్ 24/7 హిస్ లైఫ్ హ్యాస్ టు వీడు ఏం ఆలోచన అనుకున్నా వాట్ ఎవర్ హీ థింక్స్ that has to know to me. If he talks to anyone else, can you people bear? No. Why? Because of compulsiveness or insecurity. So this is also the part of BPD. So these are all combined together to make you an addictive personality or an BPD personality. ఇవన్నీ కంబైన్ అయ్యి మీలో ఒక బీపీ బైపోలర్ డిజార్డర్ మీలో వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ లీడ్స్ టు నాట్ పారనోయా. ఈ బీపీడి ఈ ఎడిక్టివ్ పర్సనాలిటీ ఆర్ బీపీడి యాజ్ గ్రోయింగ్ ఆన్ యూ పీపుల్ డజంట్ లైక్ ద వర్డ్ నో. నో అనేది బ్లాక్ పెన్ లేదా Towards your left side. So you people doesn't want to listen the word no. So in this people under IQ levels okela undavu kada. All the IQ levels will not be same, right? The IQ levels koncham normal ga unna vallu will be stay calm and they will continue their BPD disease and that will grow or not grow is other matter. While coming to addictive personality, the IQ levels will be quite high. కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి మామూలు మనుషుల కన్నా addictive personalities లో IQ levels will be quite high. So as the IQ levels are quite high, they started using own coping mechanisms and they fall in a negative vicious cycle and they lost their happiness and they become addicts or alcoholics. They fall in the track of alcoholics or addicts. Or if their IQ levels are slow, they become they remains as a psychiatric patients. అందుకనే ఒక ఆల్కహాలిక్ ఆర్ అడిక్టివ్ రిహాబ్స్ లో దేర్ విల్ బి కామన్లీ సైకాట్రిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు and addicts or alcoholics ఉంటారు. Because the thought process is the same. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళలో ఉన్న ఆలోచన విధానం ఒకటే. This is all about the awareness of the addictive personality or your own bipolarity. మీకున్న బైపోలారిటీ అంటే అదే. ఉంటే పిచ్చిగా కోపం, లేకపోతే ఫుల్ డిప్రెషన్, అయితే చాలా కోపం అయిపోతారు, లేకపోతే ఫుల్గా డిప్రెషన్ అయిపోతారు, అయితే ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోతారు, లేకపోతే ఫుల్ మూడీ అయిపోతారు, అయిపోతే ఫుల్ జోష్లో ఉంటారు, లేదంటే ఫుల్ డిప్రెస్ అయిపోతారు. ఒక్క థాట్ చాలు, వన్ సింగిల్ ఎమోషన్ కెన్ మేక్ యూ మ్యానిక్ ఆర్ డిప్రెసివ్. చిన్న ఎమోషన్ చాలు మీకు. బీపీడీ పేషెంట్ అడిక్టివ్ పర్సనాలిటీ పేషెంట్స్ కి ఒక చిన్న ఎమోషన్ చాలు మిమ్మల్ని మ్యానేజ్ చేసేదానికి, వాళ్ళని డిప్రెస్ చేసేదానికి. ఇంటికి వచ్చిన ఫర్ एग्जांपल मम्मी बोला था कि बिरयानी बनाऊंगा, आज उस दिन खुदा ना खासा बिरयानी बना नहीं है, या आपने चिल्लत मारा मारी कर लिया, या नहीं तो तू कभी मेरा बात सुनता नहीं, तो कभी मेरे को कुछ करता नहीं, तो कुछ करता नहीं. एक सिंपल छोटा सा चीज है ना, वो मैं कितना हंगामा कर दिया उसके लिए. घर में याद करो, और ऑफिस में बॉस एक छोटा सा बात बोलता है,
यार why you haven't completed the work? Complete, I will become negative on him. देखिए इडियट, इतना करता हूँ, इतना करने के बावजूद भी बोल रही कि ये बोलता है मेरे को। इतना करने के बाद में भी this fellow has told me that I am not doing anything. ये वो कुछ नहीं बोलते भाई, अरे यार वर्क क्यों नहीं किया, बस इतना ही बोलते। लेकिन how much worse I will come after the cabin, बॉस cabin से बाहर आने के बाद मैं कितना उसको change बनाता हूँ। Is it just simple emotion or what? An emotion or a simple word from my people, associated people or not? ये associate जो people है वो लोग एक छोटा सा बात बोलते हैं उसके लिए मैं कितना ये साइकिल बनाता हूँ, मैं कितना साइकिल बना के मैं दिमाग को कितना खराब करता हूँ मैंने। So this is because all of your addictive personality or BPD. So there is therapy for this addictive personality and BPD. That is what we are all learning on a day-to-day basis. Now, degree of BPD patient వచ్చిna or addictive వచ్చిna, the treatment will be same. As far as the psychological treatment, the both treatments are same. Is it clear? Yes, sir. डोमेन अंदर नहीं है। यस सर। चलो।